व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब। इस तो पहला कि आप अगले इशू वाल वधीए तो साडे दर्शकों दस दो अज दे जिहड़े फेसबुक मैसेज ने उन्हां बारे दस दो उन्हां नूं। हाँ जी, भाईजान मोहम्मद खालिद लिखते हैं, डॉक्टर साहब यू आर वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान, इंशाअल्लाह मून ऑफ खालिस्तान विल शाइन ऑन वर्ल्ड मैप सून, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। कहते हैं एक दिन खालिस्तान का चंद्रमा होराइजन के उत्ते आसमान से जरूर चढ़ेगा, बहुत मेहरबानी। हरिंदरपाल सिंह लिखते हैं गुरफतेह जी। वीर भूपिंदर सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरजीत बाजवा वाहिगुरू जी। हरमेल सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नबील हाशमी लिखते हैं वाह जी वाह डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया नबील साहब। मोहम्मद खालिद लिखते हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ डिस्कस PSL रिसेंटली हेल्ड इन लाहौर, थैंक यू। मैं मेकआउट नहीं कर सकिया PSL की है, जे ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਅਸਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ कि ज़्यादा इंडियन देख रहे सी इस सुपर लीग नूं दैन पाकिस्तानी। शायद 22% उन्होंने सी, 23% उन्होंने सी। सो शरारत उन्होंने और ये बावजूद मैं समझदा भी ये उत्थों दे सिक्योरिटी दस्तियां दी बड़ी सख्त मेहनत और उस सारे का नतीजा है कि ये सारी इवेंट जी है बड़ी पीसफुली गुजरी। हालांकि क्रिकेट मेरे लिए ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पर इन्ना क इंडियन जी एजेंसियां दे जोर लाने के बावजूद भी ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡਰਦਿਆਂ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਸੇजेस, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਚਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਗਲਾ ਦੀਵਾਨਾ मस्ताना को कहे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा पया दीवाना शाह का नानक बौराना। हुण गुरु नानक साहब ने सारे शब्द अपने ते लए ने, दीवाना भी बौराना भी पागल भी पया दीवाना। दीवानगी जिहड़ी है वो पागलपन ही है। भैन जी मनमंथन कौर जवाब दिंदे ने विक्की चाल दैन वट आर यू द स्मार्ट, उन्होंने फिर पूरा अपना भैणों वाला गुस्सा दिखाया। मनदीप सिंह लिखते हैं विक्की चाल गुलाम पागल ही होंगे ने, गुलाम नूं जगाउण वाले नहीं डॉक्टर साहब। चलो बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी। मेरा ख्याल है ये सानू सैलीब्रेट करना चाहिए जो इदां दे कामेंट करन ते समझो भी तीर टिकाणे लगा। भूपिंदर सिंह होरां ने भी विक्की चाल तेरे उन्होंने भी अपना जरा सख्त शब्दावली कही है। नबील हाशमी उन्होंने अपनी बड़ों की इज़्ज़त करो और उनको बातें गौर से सुनो और उनकी रिस्पैक्ट करो। हाशमी साहब ये इन्हां दे लई बड़े छोटे दा नहीं है, ये तां उन्हां दे हिंदूत्वी एजेंट ने ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਲਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਦ ਲਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਛਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਓਪਨਸ ਤਿੱਬਤ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਰੁਣਾਚਲ। ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਰਮੀਨਲ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਿੱਬਤ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਗੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਮੰਡੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਮੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਰੁਣਾਚਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਦ ਨਿਊ ਟਰਮੀਨਲ ਦ 6th ਟੂ ਓਪਨ ਇਨ ਤਿੱਬਤ is located in Ningchai Manling Airport
close to the Indian border. It covers an area of 10,300 square meters and will be able to handle 750,000 passengers and 3,000 tons of cargo throughout annually by 2020, Xinhua News Agency reported. The airport is located close to the disputed Arunachal Pradesh border. China's extensive development, road, rail and air infrastructure in Tibet has sparked concerns in India because of possible military advantage. ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਹਾਈਕਸ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਬਾਈ 7% to $152 billion। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ $152 ਬਿਲੀਅਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਕਡ ਇਟਸ ਮਿਲਟਰੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਾਈ 7% to $152 billion, about 3 times higher than that of India। ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, as Beijing braced for countering America's push into the disputed South China Sea। ਇਹ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ $152 ਬਿਲੀਅਨ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 2016 ਦੀ ਫਿਗਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ। The country's military spending this year will stand at 1.04 trillion yuan, about 152 billion, with 1.02 trillion yuan from the central budget। So ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 3 times than the India। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 167 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਹ 3-4 ਮੈਟਾਫਰ ਅਲੰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੈ ਆਗ ਭਾਗ ਨਿਕਸਤ ਖਾਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰੋਸੀ ਧਾਏ ਜਰਤ ਬੁਝਾਵੇ, ਗੋ ਤਨ ਹਰਤ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰ ਗੋਪ, ਗਾਉ ਮੈਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਗ ਤੁਰਤ ਛਡਾਵੇ, बूढ़त अथा जैसे प्रबल प्रवाह बिखै, पेखत पैरुआ वार पार लै लगावे, तैसे अंत काल जम जाल काल ब्याल ग्रसे, गुर सिख साध संत संकट मिटावे। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੈ ਆਗ ਭਾਗ ਨਿਕਸਤ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਖਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੈ ਆਗ, ਘਰ ਭਾਗ ਨਿਕਸਤ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰੋਸੀ ਧਾਏ ਜਰਤ ਬੁਝਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੜੋਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋ ਤਨ ਹਰਤ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰ ਗੋਪ, ਗੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜੜੀ ਨੂੰ, ਹਰਡਸਮੈਨ, ਕਿ ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵੱਗ 'ਚੋਂ ਚੋਰ ਆ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪ ਹੈ, ਆਜੜੀ ਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਉਂ ਮੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਗ ਤੁਰਤ ਛਡਾਵੇ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੂਢਤ ਅਥਾ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਖੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੂਢਤ ਅਥਾ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਖੇ, ਪੇਖਤ ਪੈਰੂਆ ਵਾਰ ਪਾਰ ਲੈ ਲਗਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਪੈਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ,
ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੈਸੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਗ੍ਰਸੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਰੂਪੀ ਸਨੇਕ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਜਮਦੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਲ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸਨੇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਣਚਾਹਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਸੁਪਰੈਸਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੌਫਨਾਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੈਸੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਗ੍ਰਸੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟਲੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਖੌਫ 'ਚ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਡਸਮੈਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਆਜੜੀ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਫੇਥ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvd4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।